गुड मॉर्निंग। गई वखते आप स्वाध्याय 1.3 जो हवे द्विक्रिया छेल्लो पार्ट एनो। तो द्विक्रिया कोने कहेवाय तो काल आपणे थोड़ुंक समजाव्युं हतुं बरोबर। हवे आपणे एना विषे शीखीए छे थोड़ुंक। तो द्विक्रिया एटले शुं? आपणे कोई एक अरिक्त घन आपेलो होय ए, आना ऊपर एक विधेय लईए। हवे जो विधेयनो संकेत आपणे बदली नाखीए छे, स्टार करीए छे बरोबर। अत्यार सुधी आपणे विधेयमां एफ लगता हता, अहींया द्विक्रियामां आपणे एफ लगता नथी, स्टार तरीके ओळखीए छे। ए क्रॉस ए थी ए परनुं विधेय होय, ए क्रॉस ए थी ए परनुं विधेय होय तो आज प्रक्रिया है एमां जे सूत्र जे छे बरोबर। दाखला तरीके ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो आ जे छे ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो आपणने आने अनुरूप आ जे छे एने अनुरूप अहींया एक घटक मळशे, एने आपणे ए स्टार बी कहीशुं। ए स्टार बी एटले ए अने बी नी द्विक्रिया, ए अने बी नी द्विक्रिया एटले आने आपणे आ रीते दर्शावीशुं अने अहींया जे आपणे जवाब आवे एने आपणे शुं कहीए छे? द्विक्रिया। आ जे छे दाखला तरीके आपणे लईए के ए बराबर 2 4 6 8 10 छे, तो ए क्रॉस ए मां थोड़ाक आपणे ओछा लईए, 2 4 अने 6 लईए। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या घटको आवे? तो एक 2 2 आवशे, 2 4 2 6, पछी 4 अने 6 लईए अने 4 2 अने 6 4 आटला घटको लईए। दाखला तरीके आ जे छे ए क्रॉस ए, बधा घटको आपणे लेता नथी। अहींया आपणे ए मळे छे, ए एटले केटला? तो 2 4 अने 6। तो आ जे छे ए घटक कदाच आने जोड़ायेलो होय, अहींया घटक आने जोड़ायेलो होय। दाखला तरीके अहींया आपणे लईए आमांथी ए क्रॉस ए मांथी आपणे बधा घटको नथी लेवा, थोड़ा घटको लईए। एक 2 अने 4 लईए, 4 अने 2, पछी 6 4 4 6 6 2 2 6 आटला आपणे घटको लीधा है। जो विधेय नथी बरोबर, द्विक्रिया है एटले एवुं फरजियात नहीं कि आना बधा ज घटको अहींया जोड़ायेला होय। तो विधेय द्विक्रिया अलग छे। हवे आ जे घटक छे आना साथे जोड़ायेलो छे, दाखला तरीके आ छे पण आना साथे जोड़ायेलो छे, आ जे छे ए पण आना साथे जोड़ायेलो छे, आ पण आना साथे जोड़ायेलो छे, आ जे छे आना साथे जोड़ायेलो छे अने आ पण आना साथे जोड़ायेलो छे। तो आ जे घटको आ जे छे एक द्विक्रिया थई। हवे आ जे छे 2 आ एमां सूत्र शुं बने आपणे? तो ए स्टार बी बराबर मानांकमां ए माइनस बी लईए। जो अहींया आनो बादबाकी करो तो केटला आवे? ए माइनस बी करो तो 2 माइनस 4 एटले -2, पण मानांकमां लीधा एटले प्लस थई जाय। तो आना साथे जोड़ायेला होय, आ पण आना साथे जोड़ायेला होय। 6 मांथी 4 काढो तो 2, ए पण आना साथे। 4 मांथी 6 काढो तो पण आना साथे जोड़ायेला होय। 6 मांथी 2 काढो तो 4, ए आना साथे। 2 मांथी 6 काढो तो -4, पण मानांक करो तो 4। एटले अहींया तमने आने आ रीते लखी शकाय 2 स्टार 4 बराबर 2 माइनस 4 बराबर 2। एटले आ जे घटक आवशे आपणे ए मांथी आवशे। तो आ जे छे एक प्रकारनी शुं थई? द्विक्रिया। तो स्टार ए क्रॉस ए टेन्स टू ए आपेला होय, तो ए स्टार बी ने आ जे छे एने આપણે દ્વિક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છે, બરોબર।
હવે આ એ અને બી, એ સ્ટાર બી એટલે શું? તો એ અને બી નો ઘટક એ બી આમાંથી લેવાના છે. એના ઉપર તમે દ્વિક ક્રિયા કરો તો એ જે જવાબ આવશે એ શામાં આવશે આપણને? એમાં. તો દ્વિક ક્રિયાની અહીંયા વ્યાખ્યા આપી છે, તમે લખી નાખજો, બરોબર? કે સ્ટાર એ ક્રોસ એ ટેન્સ ટુ એ આપ્યા હોય તો એ સ્ટાર બી ને દ્વિક ક્રિયા તરીકે આપણે લઈએ છે. હવે દ્વિક ક્રિયાના ગુણધર્મો કાલે આપણે ચલાવેલા હતા, છતાં પણ થોડાક જોઈ લઈએ આપણે. તો ગુણધર્મો કયા કયા છે? તો પહેલો ગુણધર્મ ક્રમનો નિયમ અથવા તો સમક્રમી આવું પણ કહેવામાં આવે છે, બરોબર? કે દ્વિક ક્રિયા છે સમક્રમી છે સાબિત કરો. તો એ સ્ટાર બી બરાબર બી સ્ટાર એ, જો આવું થતું હોય, આપણે કોઈ પણ બે ઘટક લઈએ આપણે, એમાં એ સ્ટાર બી બરાબર બી સ્ટાર એ થતું હોય તો એ જે છે એ શું છે? ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે, એટલે કે સમક્રમી છે. એટલે સમક્રમી બતાવવા માટે આટલું યાદ રાખવાનું. બે, જૂથનો નિયમ. જૂથના નિયમમાં ત્રણ વસ્તુ લેવાની. એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી બરાબર એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી, આટલું તમારે સાબિત કરવાનું. એટલે કૌંસ આગળ હોય તો પાછળ લઈએ, બરોબર? અને બંને સરખું થવું જોઈએ. ત્રણ, તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ, એટલે એકમ ઘટક, કદાચ એકમ ઘટકનું અસ્તિત્વ. હવે એકમ ઘટકનું અસ્તિત્વ એટલે શું? જો એ સ્ટાર ઈ તમે કરો બરાબર ઈ સ્ટાર એ થાય તો ઈ ને તટસ્થ ઘટક કહેવાય. એટલે તમારે તટસ્થ ઘટક શોધવો હોય તો શું કરવાનું? પહેલા આટલું વસ્તુ લઈ લેવાની, એ સ્ટાર ઈ બરાબર એ, અને આના ઉપરથી ઈ શોધવાનો. હવે જો ઈ શોધ્યા પછી આમાં મૂકવાનો પાછો, અને એના બરાબર એ આવવું જોઈએ. અમુક વખત એવું થાય કે આમણામાંથી ઈ શોધ્યો હોય એ આનું સમાધાન ના કરતો હોય તો તમારે એ ખોટું છે, બરોબર? એટલે અહીંયાથી ઈ શોધવાનો પહેલા આટલું લઈને અને પછી આમાં મૂકવાનો. જો આનો જવાબ પણ એ આવતો હોય તો જે ઈ મળેલો હોય એને આપણે શું કહીશું? તટસ્થ ઘટક. દરેક દ્વિક ક્રિયા હોય એના માટે તટસ્થ ઘટક અલગ અલગ હોય, દરેકમાં એક હોતો નથી. જેમ આપણે સરવાળામાં એક છે, બાદબાકીમાં કેટલો છે? 0. તો સરવાળામાં કોઈ પણ સરવાળો હોય બે ઘટક માટે તો એનો તટસ્થ ઘટક તમારે એક જ થાય, 0 જ થાય. સરવાળો હોય તો, ગુણાકાર હોય તો એક જ થાય. પણ અહીંયા આપણે જે દ્વિક ક્રિયાઓ આપણે લઈશું કોઈ પણ અલગ અલગ બે દ્વિક ક્રિયાઓ ભેગી, તો એમાં તમારે તટસ્થ ઘટક કેવા આવશે? બધાના અલગ અલગ. એક દ્વિક ક્રિયા માટે એક જ તટસ્થ ઘટક હોય, બીજી દ્વિક ક્રિયા લો તો એનો અલગ તટસ્થ ઘટક મળે. એટલે એક તટસ્થ ઘટક. 4 નંબર, વ્યસ્ત ઘટક. વ્યસ્ત ઘટકમાં જો એ સ્ટાર એ ઇનવર્સ બરાબર ઈ બરાબર એ ઇનવર્સ સ્ટાર એ થાય તો એ ઇનવર્સને એનો વ્યસ્ત ઘટક કહે છે. આપણે જો ગુણાકાર હોય, દાખલા તરીકે 3/4 ગુણ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 1, તો અહીંયા 4/3. તો આ જે છે એનો આ શું કહેવાય? વ્યસ્ત ઘટક. શું કહેવાય? વ્યસ્ત. ગુણાકાર છે એટલા માટે. 5 છે પ્લસ -5 કરું તો 0 થાય. તો આ જે છે એ પણ શું કહેવાય? વ્યસ્ત ઘટક. આપણે અત્યાર સુધી શું કહીએ છીએ એને? વિરોધી ઘટક. પરંતુ આપણે વિરોધી નહીં કહીએ, હવે શું કહીશું? વ્યસ્ત ઘટક. આ સરવાળા માટે છે, આ ગુણાકાર માટે. એમાં આપણને કોઈ
ઘટક આપ્યો હોય એનો ઇન્વર્સ લઈએ તો આ પ્રક્રિયામાં તટસ્થ ઘટક અહીંયા જે આપણે શોધ્યો હોય એ આવવો જોઈએ. જો એ આવતો હોય તો આ એ ઇન્વર્સને એનો શું કહેવાય છે? તટસ્થ ઘટક કહેવામાં આવે છે. એટલે આ જે છે 4 એના ગુણધર્મો છે. પરીક્ષામાંથી આમાંથી ખાલી જગ્યા પણ પૂછી શકે અને એક્ઝામ્પલ પણ આવી શકે. તો આનો આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ હવે. સ્વાધ્યાય 1.4 એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 1. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 માં શું કે નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરેલ પ્રત્યેક ક્રિયા સ્ટાર એ દ્વિક્રિયા છે કે નહીં? આપણને અહીંયા આપેલું છે સ્ટાર ક્રિયા એક આપી છે, એ દ્વિક્રિયા છે કે નહીં એ ચકાસવાનું છે. જે પ્રશ્નમાં સ્ટાર દ્વિક્રિયા ન હોય તેના માટે કારણ આપો. એમાં પહેલું છે સ્ટાર જે છે એ Z પ્લસ પર છે અને A સ્ટાર B બરાબર A માઇનસ B આવું આપેલું છે. હવે જો સ્ટાર છે Z પ્લસ છે એનો મતલબ શું થાય? આનો અર્થ શું થાય કે સ્ટાર અહીંયા Z પ્લસ ક્રોસ Z પ્લસ ટેન્સ ટુ જવાબ પણ શું આવે? Z પ્લસમાં આવે. દ્વિક્રિયા આપણે એ ઉપરની છે એનો મતલબ A ક્રોસ A થી A પરનું વિધેય બરોબર. તો અહીંયા સ્ટાર Z પ્લસ પર છે એનો મતલબ સ્ટાર Z પ્લસ ક્રોસ Z પ્લસ, એટલે આમાંથી Z પ્લસમાંથી આપણે કોઈ પણ બે ઘટક લઈએ એનો જવાબ પણ Z પ્લસમાં જ આવવો જોઈએ. જો Z પ્લસમાં ન આવે તો એ જે છે એ દ્વિક્રિયા છે નહીં. તો અહીંયા તમારે જો A સ્ટાર B બરાબર બંનેની શું કરી છે? બાદબાકી. હવે બાદબાકી જે છે એ Z પ્લસ માટે સમક્રમી નથી. ખબર છે આપણને કે દાખલા તરીકે 3 માઇનસ 5 કરીએ તો કેટલા થાય? 3 અને 5 આપણે Z પ્લસમાંથી જ લીધેલા છે, છતાં પણ એની બાદબાકી હોય તો -2 આવે, Z પ્લસમાં આવતી નથી બરોબર. એટલે અહીંયા આપણે શું કરીએ? A બરાબર 3 B બરાબર 5 લેતા 3 સ્ટાર 5 બરાબર 3 માઇનસ 5 બરાબર -2 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ Z પ્લસ. આ Z પ્લસમાં જવાબ આવતો નથી. આ બંને જે છે એ આપણે Z પ્લસમાં લીધા પણ એનો જે જવાબ આવે છે એ Z પ્લસમાં આવવું જોઈએ, એ Z પ્લસમાં આવતો નથી. તેથી સ્ટાર દ્વિક્રિયા નથી. સ્ટાર દ્વિક્રિયા નથી. પણ જો એ Z લઈ લઈએ તો પાછી થઈ જાય. Z લઈએ તો થઈ જાય, Z પ્લસ હોય તો થાય નહીં. બીજી Q ઉપર છે સ્ટાર જે પ્રક્રિયા છે એ Q ઉપર, એટલે Q ક્રોસ Q ટેન્સ ટુ Q માં જવાબ આવે અને A સ્ટાર B બરાબર AB પ્લસ B1. સોરી, બીજો આ નથી, એ તો બીજા એક્ઝામ્પલનો છે. બીજો આ રીતે છે સ્ટાર Z પ્લસ ક્રોસ Z પ્લસ ટેન્સ ટુ Z પ્લસ A સ્ટાર B બરાબર AB. હવે જો Z પ્લસ એટલે 0 થી ચાલુ થાય, Z પ્લસ એટલે કેટલા થાય? સોરી 1 થી 1 2 3 અનંત સુધી જાય, એટલે ટૂંકમાં n જ કહેવાય.
ઝેડ પ્લસ એટલે શું કહેવાય? એન. હવે એનમાં કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર છે એ એમાં હોય જ, એમાં હોય જ. એન જે છે ને ગુણાકાર, જો સંવૃત્તતા એક આવો નિયમ આવતો. શું? સંવૃત્તતા. સંવૃત્તતા કોને કહેવાય? તો આપણે કોઈ પણ એન ઘન લઈએ, આપણે એના જે ઘટકો છે એ ઘટકો કોઈ પણ બે લઈએ, એમાં સરવાળો કરીએ તો પણ એમાં આવી જતો હોય તો એ જે છે એ સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે એમ કહી શકાય. દાખલા તરીકે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા એન, ઝેડ, ક્યુ અને આર. બરોબર? સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ કોણ ધરાવે? તો ગુણાકાર માટે બાદબાકી, પહેલા સરવાળો લઈએ. ચલો, સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, બાદબાકી અને ભાગાકાર. આપણે એન ના ઘટકો કોઈ પણ લઈએ, ધ્યાન રાખજો. આ કયો ગુણધર્મ છે? સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ. કયો? સંવૃત્તતાનો. તો સંવૃત્તતા જે છે, સંવૃત્તતા કોને કહેવાય? તો એન માટે આપણે લઈએ તો એન માંથી કોઈ પણ બે સભ્યો લઈ લેવાના, કોઈ પણ. બરોબર? એનો સરવાળો પણ એનમાં આવે ખરા? દાખલા તરીકે એનમાં તો ઘણા બધા કિંમતો હોય, 50 લઈએ, 100 લઈએ તો 150 થાય, એ પણ આગળ આવવાનો જ છે. 1000 ને 2000 લઈએ તો 3000, એ પણ આગળ આવવાની જ છે. એટલે સરવાળા માટે સંવૃત્તતા છે એન. ગુણાકાર માટે પણ સંવૃત્તતા મળે, કારણ કે કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો ને એ એનમાં હોય જ. બરોબર? તો ગુણાકાર માટે છે, બાદબાકી માટે નથી. કારણ કે જો મોટામાંથી નાની બાદ કરો ને તો એનમાં મળે. બરોબર? પરંતુ નાનામાંથી મોટી બાદ કરો તો એનમાં મળે નહીં. દાખલા તરીકે 10 માંથી 5 બાદ કરો તો મળે, પણ 5 માંથી 10 બાદ કરો તો મળતા નથી, એનમાં ના મળે જવાબ. એટલે આના માટે નથી. ચલો, શું છે? ઝેડ. ઝેડમાં માઇનસ એ આવે, પ્લસ એ આવે, એ આપણને ખબર છે, અને 0 પણ આવે. તો સરવાળા માટે તો સંવૃત્તતા છે જ, ગુણાકાર માટે પણ છે, બાદબાકી પણ થઈ શકે, પરંતુ ભાગાકાર એમાં શક્ય નથી. કારણ કે ઝેડમાંથી કોઈ પણ બે ઘટક લઈએ, 5 અને 3 લઈએ તો એનો ભાગાકાર એમાં મળે નહીં. ક્યુ. ક્યુમાં સરવાળો તો એમાં મળી જ જાય, ગુણાકાર પણ એમાં મળી જાય, બાદબાકી પણ એમાં મળી જાય, અને ભાગાકાર પણ એમાં મળી જાય. એટલે આ જે ક્યુ છે એ પણ એમાં મળી જશે આપણને. અને આર તો બધામાં આવી જાય. બરોબર? એટલે આ બંને વિશે આપણે વિચારવાનું નથી. હવે આ એન છે ને એને ઝેડ પ્લસ પણ કહેવાય. બરોબર? બધી સંખ્યાઓ. હવે અહીંયા જો બાદબાકી હતી તો નથી આવતું, ગુણાકાર છે તો આવી જશે. બરોબર? ગુણાકાર છે તો આવશે. એટલે અહીંયા આપણે લખી દઈએ દરેક AB belongs to Z પ્લસ માટે AB belongs to Z પ્લસ મળે. કારણ લખવું હોય કે ધન પૂર્ણાંક નો ગુણાકાર ધન પૂર્ણાંક મળે. ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કરો તમે કોઈ પણ બે, એનો ગુણાકાર ધન પૂર્ણાંક જ મળે. તેથી સ્ટાર દ્વિક્રિયા છે. દ્વિક્રિયા છે એટલે આ દ્વિક્રિયા થશે, બાદબાકી વાળી થશે નહીં. ચલો એનો ત્રીજો લઈએ આપણે. આર પરની દ્વિક્રિયા છે સ્ટાર. આર ક્રોસ આર માંથી બે ઘટક લઈએ, જવાબ પણ આરમાં આવે. એ સ્ટાર બી બરાબર એ બી નો વર્ગ. એટલે હવે જો એ બી ની કિંમત આર માંથી લઈએ તો એ બી નો વર્ગ કરો તો એ પણ આર માંથી મળવાનો જ છે. એટલે અહીંયા દરેક એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર માટે
એ બીનો વર્ગ બિલોંગ્સ ટુ આર જ આવે. તેથી સ્ટાર દ્વિક્રિયા છે. આ ખાલી જગ્યામાં પૂછી શકે, કદાચ પૂછે તો. પછી ચોથું છે સ્ટાર ઝેડ પ્લસ ક્રોસ ઝેડ પ્લસ ટેન્સ ટુ ઝેડ પ્લસ એ સ્ટાર બી બરાબર માનાંકમાં એ માઇનસ બી. હવે ધ્યાન રાખો, અહીંયા એ માઇનસ બી છે તો માઇનસ આવતા હતા, પરંતુ અહીંયા માઇનસ આવશે નહીં. તો ઝેડ પ્લસમાં કિંમત આવે, પરંતુ અહીંયા જો બે ઘટકો આપણે ઝેડ પ્લસમાંથી લેવાના છે અને સરખા લઈએ તો 0 આવે, અને 0 આમાં હોતા નથી. એટલે અહીંયા આપણે એ બરાબર 2 લઈએ, બી બરાબર 2 લેતા 2 સ્ટાર 2 બરાબર કેટલા થાય? તો 2 માઇનસ 2 બરાબર 0. ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ પ્લસ, ઝેડ પ્લસમાં નથી, તેથી સ્ટાર દ્વિક્રિયા નથી. જો સરખા ઘટકો ન લેવાના હોત તો થઈ જાય પાસે, બરોબર. સરખા ઘટકો અહીંયા લખેલું હોય કે એ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, એ નોટ ઇક્વલ ટુ બી તો થઈ જાય, પરંતુ એ બરાબર એવું કંઈ આપણને લખેલું નથી, તો દ્વિક્રિયા નથી. પાંચમી સ્ટાર ઝેડ પ્લસ ક્રોસ ઝેડ પ્લસ ટેન્સ ટુ ઝેડ પ્લસ ઉપરની છે. એ સ્ટાર બી બરાબર એ. આ પણ દ્વિક્રિયા થશે. કેમ? કારણ કે અહીંયા જે એ તો ઝેડ પ્લસમાંથી જ લીધેલો છે અને એના એ જ જવાબ આવે છે, તો એ ઝેડ પ્લસમાં હોય જ. દરેક એ બી બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ પ્લસ માટે એ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ પ્લસ હોય જ, એ તો છે જ આપણે. તેથી દ્વિક્રિયા છે. સ્ટાર દ્વિક્રિયા છે. એટલે ખાલી આપણને એકમાં જ દ્વિક્રિયા નથી અને એક આમાં નથી, બાકીના બધામાં આપણે દ્વિક્રિયા મળે છે. હવે બીજામાં તમારે દ્વિક્રિયા છે કે નહીં એ ચકાસવાનું છે, અને જો તે દ્વિક્રિયા હોય તો સમક્રમી છે કે નહીં અથવા જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે કે નહીં તે આપણે ચકાસવાનું છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એનો 1 નંબર. અહીંયા સ્ટાર જે પ્રક્રિયા છે ઝેડ ક્રોસ ઝેડ ટેન્સ ટુ ઝેડ ઉપરની છે. એ સ્ટાર બી બરાબર એ માઇનસ બી. ચલો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ઝેડમાંથી 2 ઘટકો લેવાના છે, એની બાદબાકી કરો. હવે કોઈ પણ 2 પૂર્ણાંકોની બાદબાકી કરો એ પણ ઝેડમાં જ હોય, બરોબર. એટલે દ્વિક્રિયા છે. એટલે અહીંયા લખીએ દરેક એ બી બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે એ માઇનસ બી બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ મળે. તેથી સ્ટાર દ્વિક્રિયા છે. બતાવવાનું કયું છે એટલા માટે, બરોબર. હવે સમક્રમી માટે, આ સમક્રમી છે કે નહીં એના માટે હવે ધ્યાન રાખજો કે બાદબાકી અહીંયા લેવાની છે. હવે બાદબાકી લઈએ તો જવાબ સરખા આવે ખરા? કોઈ પણ 2 કિંમતો લઈએ એને આપણી બાદબાકી છે એ સમક્રમી થાય નહીં, કારણ કે 5માંથી 3 બાદ કરો અને 3માંથી 5 બાદ કરો, બંનેના જવાબ શું આવે? અલગ અલગ. એટલે અહીંયા આપણે શું કરીએ તો 2 બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ અને 5 બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ લેતા 2 સ્ટાર 5. જો ના હોય ને તો ઉદાહરણ લખી દેવાનું. શું ઉદાહરણ લખી નાખો તો ચાલે. 2 સ્ટાર 5 એટલે કેટલા થાય? તો 2 માઇનસ 5, બંનેની બાદબાકી કરવાની છે એટલે કેટલા થાય? -3. અને 5 સ્ટાર 2 બરાબર કેટલા થાય? તો 5 માઇનસ 2 બરાબર 3. બંનેના જવાબ સરખા નથી, એટલે 2 સ્ટાર 5 નોટ ઇક્વલ ટુ 5 સ્ટાર 2. તેથી
સમક્રમી નથી. સ્ટાર સમક્રમી નથી એટલે સમક્રમી અહીંયા થશે નહીં. ચલો જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે અહીંયા? ચલો જૂથના નિયમમાં આપણે કેટલા ઘટકો લઈએ? 3, બરોબર. 3 belongs to Z. પહેલા 2 લઈએ, 3 belongs to Z અને 4 belongs to Z લેતા આપણે 3 ઘટકો લીધા. હવે જો 1 ખાસ નથી લેવાના, 1 2 3 નહીં લેવાના ખાસ. 1 કેમ નહીં? અમુક વખતે શું થાય, ગુણાકાર ને એવું બધું હોય ને ત્યારે એકનો ગુણાકાર તમે કોઈ પણ સંખ્યા સાથે કરો ને તો એના એ જવાબ આવે છે, એટલે અમુક વખતે તકલીફ પડે છે. એટલા માટે આપણે કોઈ પણ આપણે ધારવાની હોય ને ત્યારે 1 ધારવાની ખાસ નહીં. 2 થી અથવા 2 થી ઉપર કોઈ પણ લઈ શકાય, એવું નહીં કે આ જ લેવાય. અહીંયા કોઈ પણ તમે 3 સંખ્યાઓ લઈ શકો, માઇનસ પણ લઈ શકાય, પરંતુ 0 ની 1 ખાસ નહીં લેવાના બને ત્યાં સુધી. નકર ઝેડમાં તો ઘણી બધી કિંમતો છે, પણ આપણે 2 3 4 પસંદ કરીએ. ચાલો આપણે આ શોધવું છે, 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. આપણને શોધતા આવડવું જોઈએ પહેલાં. તો પહેલાં અહીંયા આનું આપણે દરેક ક્રિયા કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે શું છે, તો જે કિંમતો લઈએ એની બાદબાકી, એટલે આની બાદબાકી કરીએ આપણે તો 2 - 1 સોરી 2 - 3 સ્ટાર 4. આની બાદબાકી તો -1 સ્ટાર 4. ચલો આની બાદબાકી કરવાની પાછી, તો -1 - 4 એટલે માઇનસ કેટલા આવે? 5. હવે 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 કરીએ તો આનો જવાબ કેટલો આવે? તો 2 સ્ટાર. આની આપણે શું કરીએ? બાદબાકી. તો અહીંયા 2 સ્ટાર -1 આવશે. હવે આની આપણે શું કરીએ? બાદબાકી, એટલે 2 - -1 એટલે 2 + 1 બરાબર કેટલા આવશે? 3. એટલે આનો જવાબ ને આનો જવાબ સરખો નથી. તેથી 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 નોટ ઇક્વલ ટુ 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4. તેથી સ્ટાર જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી. એટલે અહીંયા જે છે એ ક્રમના નિયમનું પણ પાલન કરતું નથી, જૂથના નિયમનું પણ પાલન થતું નથી. એટલે આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ બીજા ગણવાના છે. હવે આટલા સુધી રાખીએ આપણે. બીજા એક્ઝામ્પલ છે એ આવતી વખતે આપણે જોઈશું.